Good morning, students. Today we are going to take the topic important techniques of risk analysis. So you all know what is risk analysis and what are the steps involved in risk analysis. So ഇനി നമ്മൾ അൺസർട്ടനിറ്റി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ റിസ്ക് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെദർ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അനാലിസിസ് നടത്താൻ പോവാണ്. All methods or techniques for decision making under risk and uncertainty can be classified into two. Mainly the techniques are divided into two. First is the general or traditional methods and modern or quantitative methods. First is the general or traditional methods and modern or quantitative techniques. The first one is general or traditional methods. Under these techniques, some appropriate adjustments are made to the estimated cash flow to make them more reliable. In order to take the risk and uncertainty factor, some adjustment is made in the cash flow. That is termed in the traditional methods. And the first main traditional method is risk adjusted discount rate. There are mainly three methods in traditional methods. The first one being risk adjusted discount rate. The risk adjusted discount rate means here an adjustment is made in the discount rate for considering the risk factor. Risk factor consider ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബൈ കൺസിഡറിങ് സം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് വൈൽ പ്രൊവൈഡിങ് ദിസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. An estimation of the present value of cash for high risk investment is known as risk adjusted discount rate. For example, a very common example of risky investment is real estate business, that we cannot predict the risk, so it involves heavy risk and it is generally calculated as a sum of the risk free rate and the risk premium. That means whenever a project is considering an internal rate of return of 12%, suppose the manager considers the rate of return at the rate of 10% for an investment. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 10% റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടർ, ഹൈ റിസ്കി പ്രൊജക്റ്റ്, then an extra 2% is provided for risk. ആ റിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ 3% ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് വിൽ ബി 10 + 2 that is 12%. That is termed as risk adjusted discount rate. That means risk adjusted discount rate is equal to risk free rate plus risk premium. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ റിസ്ക് പ്രീമിയം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം ഓർ ദ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് ദ റിസ്ക് പ്രീമിയം ഗിവൺ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ റിസ്ക് അവേർഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റിസ്ക് അവേഴ്സ്? റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ. ദാറ്റ് മീൻസ് all the investors prefer low return with a low risk investment and a very few investors are ready to take high risk for the high return. That risk aversion means attitude of the investor to have low return by taking low risk investment. Okay, so that is depends upon the risk aversion of the investor and perception of the investor about the size of the investment risk. And we have seen the two terms, risk free rate and risk premium rate. Risk free rate is the rate at which the future cash inflows should be discounted if they have no risk. Suppose if the investment project have no risk,
what is the discount rate to be applied is called a risk-free rate. Okay, നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ over the normal rate on the account of the project being risk. That is risk premium rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The extra premium or the extra rate of return expected by the investor for taking high investment risk. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് പ്രീമിയം റേറ്റ്. ഫോർ ഹയർ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് എ ഹയർ റേറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് discount rate, and for low investment project low rate will be used. So that means the risk premium weightage is depend upon the quantum of risk involved in the investment project. If the quantum of risk is high, then the investment discount rate will be high. If the risk is low, the discount rate will also be low. The risk adjusted discount rate can be used with IRR and NPV methods. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കാണുക, IRR and NPV methods. Actually these are familiar to you. NPV, IRR. In BCom you have studied all these techniques in EDP, entrepreneurship development, and for financial management you may have seen IRR and NPV in capital budgeting. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് ഒന്നുകൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. സോ ദ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി NPV മെത്തേഡ്. എന്താണ് NPV? നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ്. ആൻഡ് IRR മെത്തേഡ്. വാട്ട് ഈസ് IRR? ഇൻറ്റേർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിയറി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ റൂൾ. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു NPV മെത്തേഡിലും IRR മെത്തേഡിലും ചെയ്യും. ഇഫ് ദ NPV ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ ദ പ്രൊജക്ട് മേ ബി കൺസിഡേർഡ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന NPV പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇഫ് ദ NPV ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഷുഡ് ബി റിജക്റ്റഡ്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് IRR മെത്തേഡ്, the IRR is compared with the discount rate, risk adjusted rate of return, and if the IRR is greater than risk adjusted rate of return, project will be accepted, and if the IRR is less than the risk adjusted return, then that project will be rejected. This is the decision criteria. Okay, then advantages of the system. It is simple to calculate, easy to understand. Then risk adjusted rate is a good deal of initiative appeal in the eyes of the risk averse business person. Risk averse എന്താണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ദിസ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ മെത്തേഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ റിട്ടേൺ കുറച്ചുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, റിസ്ക് കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് കൂടെ പ്രീമിയം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതൊരു നല്ല മെത്തേഡാണ്. എന്നാൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റിസ്ക് അവേഴ്സ്. എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ. എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ? എത്ര റിസ്ക് എടുത്താലും ഹൈ റിട്ടേൺ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അവർ എത്ര റിസ്ക് എടുക്കാനും റെഡിയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ട് ഹൈ ഇൻകം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസംഷൻ അണ്ടർലൈനിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് വെരി എന്താ പറയുക, ഒരു സില്ലിയാണ്. അത് കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദ അസംഷൻ ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്, ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനലൈസിങ് ദ റിസ്ക് പ്രീമിയം ഈസ് നോട്ട് സയൻറ്റിഫിക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സം അസംഷൻ. ഇപ്പോൾ റിസ്ക് പ്രീമിയം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാനേജറുടെ അസംഷനാണ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. So this is the theory portion. Okay, then for more explanation or for more clearing the concept and method,
I will give you one mini case study. Mini case study means in the sense problem. For your example, university example, for university examination, it may be seen as a mini case study. Okay, let us work out this problem.